සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් strategic financial management subject එකේ risk and return lesson එකේ 2017 past paper සාකච්ඡා කරනවා. risk and return lesson එකේදී අපි one asset without probability and with probability එක කතා කරනවා. ඒ වගේම two assets without probability and with probability එක කතා කරනවා. එතකොට අපිට තියෙනවා ගානක් the following information relating to the ABC company years දීලා තියෙනවා 2011 ඉඳන් 2016 ට dividend per share ඒ වගේම closing market price per share දීලා තියෙනවා. අපිට calculate කරන්න කියනවා total yield for the financial year and average rate of return. ඒ වගේම අපිට හදන්න කියනවා variance and standard deviation. එතකොට අපිට ගාන දීලා තියෙනවා years ටිකයි dividend per share ඒ වගේම closing market price per share තියෙනවා. අපි හොයා ගන්න ඕනේ total yield පළවෙනි එක. නැත්තම් total return එක. එතකොට අපි use කරනවා annual return equal D1 plus bracket එකේ දෙනවා P1 minus P0 එක බෙදනවා P0 වල. ඒ කියන්නේ dividend D1 කියන්නේ dividend value එක. 2011 දී P1 කියන්නේ අපේ share price at the end of the year. P0 කියන්නේ share price at the beginning of the year. එතකොට අපේ 2011 දී closing market price එකක් තිබ්බට අපිට opening market price එකක් 2011 දී නෑ. ඒ හින්දා 2011 value එක 0යි. 2012 ඉතින් dividend තියෙනවා 5.4ක්. ඒකට එකතු කරනවා වරන් ඇතුලේ P1 කියන්නේ closing market price අපේ 18යි. එකෙන් අඩු කරනවා opening market price. 2011 closing market price එක තමයි අපේ 2012 දී opening market price එක වෙන්නේ. එතකොට අපේ 2012 opening market price එක වෙනවා 15ක්. 18න් 15ක් අඩු කරලා ඒක බෙදනවා 2012 opening market price එක වෙන්නේ එතකොට 15මයි. එතකොට එනවා answer එක 0.56ක්. මම ආයෙ කියන්නම්. අපේ dividend තියෙනවා 5.4ක්. මේකට එකතු කරනවා වරහන් ඇතුලේ අපේ closing market price එක 2012 18. ඒකෙන් අඩු කරනවා 2012 opening market price එක 2011 අවසාන එක තමයි 2012 open එක වෙන්නේ 15. අඩු කරලා ඒක බෙදනවා ආයෙත් 2011 දෙක කියන්නේ 2012 opening market price එක 15 වෙන්නේ. එතකොට තමයි 0.56. ඒ වගේ අපි අනිත් අවුරුදු වලත් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක percentage එකක් විදිහට ගන්නවා. එතකොට එනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ එනවා අපිට total yield එක 181.08. ඊට පස්සේ අපිට හදන්න කියනවා average rate of return. average rate of return හදන්නේ අපි total yield එක බෙදනවා number of years. අපි number of years තියෙනවා මෙතන. අපි 2011 දී තිබ්බේ නැහැ. 12 ඉඳන් තියෙන්නේ 2012 13 14 15 16 අවුරුදු 5ක්. 181.08 බෙදනවා 5න්. එතකොට එනවා 36.2යි. 36.22. ඊට පස්සේ අපිට calculate කරන්න කියනවා ගානේ variance and standard deviation. ඒකට අපි percentage එක ගත්තා. average rate of return එකත් අපි අරගත්තා 36.22යි. ඊට පස්සේ අපි return එකෙන් return එක හදලා ගත්තා total එක. return එකෙන් අඩු කරනවා average rate of return. the expected return. එතකොට එනවා මෙහෙම value. ඊට පස්සේ ඒකේ වර්ගය බලන්න. දාන 0.78 වර්ගයේ 391.25. ඊට පස්සේ අපි මේ ටිකේ එකතුව ගන්නවා.
507.64ක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි variance එක හොයද්දී use කරන formula එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි value එක ගත්තා r න r භාවල වර්ගය. ඒක බෙදනවා අපේ numbers of pairs. numbers of pairs තියෙනවා 5. එතකොට අපිට variance එක එනවා 101.528ක්. 101.528 එන්නේ 507.64 එකතුව ගත්ත value එක 5න් බෙදලා. ඊට පස්සේ අපි standard deviation එක ගන්නෙ 101.528 වර්ගමූලය 10.07ක් එනවා. එතකොට අපි මෙතන කතා කරන්නේ return එක access එක. ඒ වගේම අපිට ගානේ probability එකක් දීලා නැහැ. one access without probability ගානක් තමයි මේක. ඉතින් B කොටසේදී කියනවා suppose you have the opportunity to invest your money either in security P or Q. The possible outcome of these two securities in different state of economy are given below. State of economy දීලා තියෙනවා high growth, normal growth, slow growth, stagnation and decline. එතකොට probability rate දීලා තියෙනවා. එතකොට return P and Q. එතකොට මෙතන අපි කතා කරන්නේ to assess with probability. අපි මේ ගානේ assess දෙකක් අපි කතා කරන්නේ probability එක. to assess with probability. එතකොට අපිට ගානේ හදන්න කියනවා the expected rate of return in individual securities, the standard deviation of individual securities, covariance of PQ, correlation coefficient PQ, the expected return and standard deviation of the portfolio. Assume that the proportion invest in security P is 60%. P ගේ 60ක් invest කරලා ගිහලා අපිට කියනවා ගානේ. එතකොට අපිට ගානේ දීලා තියෙනවා probability rate එක. ඒ වගේම P and Q ගේ return දීලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම P ගේ expected return එක ගන්නවා. P ගේ expected return එක ගන්නේ return එක P ගේ return එක වැඩි කරනවා probability rate එක. so ඍණ එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ 0.10 වැඩි කරනවා ඍණ 10යි. ඒ වගේ අනිත් ඒවාත් අපි ගන්නවා. එතකොට එනවා 0.20 වැඩි කරනවා 14න් 1.8යි. ඒ වගේ 0.4 15න් 0.20 20න් 0.10 40න්. එතකොට P ගේ expected return එක එන්නේ මේකේ එකතුව 15.8ක් වෙනවා. එතකොට අපි ඊළඟට P ගේ standard deviation එකක් හදමු. P ඉවර කරලා Q ට යනවා. එතකොට P වලින් අපි අඩු කරන්න ඕන P bar. ඒ කියන්නේ P ගේ return එකෙන් expected return එක අඩු කරනවා. එතකොට එනවා value එක වෙන 25.8යි බිඳුව. ඒ කියන්නේ return එක ඍණ 10ක් තියෙනවා. එකෙන් අඩු කරනවා 15.8ක්. එතකොට එනවා 25.80ක්. ඒ වගේ අනිත් ඒවාත් අරගන්නවා. ඊට පස්සේ value එකේ වර්ගය ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඍණ 25.8යි බිඳුව වර්ගය. ඒ වගේ අනිත් ඒවාත් වර්ගය ගන්නවා. එතකොට එනවා මේ 665.64යි. ඒ වගේ එනවා. ඊට පස්සේ අපි එන value එක probability rate එකෙන් වැඩි කරනවා. 0.10 වැඩි කිරීම 665.64. එතකොට එනවා 66.56. ඒ වගේ අනිත් ඒවාත් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ total එක ගන්නවා. ඒක තමයි අපේ variance එක.
එතකොට අපි p ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක හොයන්නේ. p ගේ අපි වේරියන්ස් එක ගත්ත 129.56යි. මේකේ වර්ගමූලය. වර්ගමූල එනවා. ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක එනවා. එතකොට 11.38. ඊට පස්සේ අපි ඒ වගේම Q ගේ හදනවා. Q ගේ expected return එක හදනවා මුලින්ම. Q ගේ expected return එක හදන්න return එක probability rate එකෙන් ගුණ කරනවා 0.10 වැඩි කිරීම 8. පළවෙනි එකේදී. එතකොට එනවා ඉන්දේශම 8ක්. ඒ වගේ අනිත් ඒවා ගන්නවා. ඉන්දේශම 20 වැඩි කරනවා 15. ඒ වගේ අනිත් ඒවාත් අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි Q රින Q bar. Q අපේ 8යි. Q bar අපි හොයාගත්තා මෙතන මේ විදිහට. ඒ වගේ expected return එකේ එකතුව අපි expected return එකේ හැදුවා. ඒක එකතුව ගත්තේ නෑ. එකතුව 11.3යි. Q ගේ expected return එක 11.3යි. එතකොට Q රින Q bar Q අපේ 8යි. Q bar 11.3යි. එතකොට 8න් 11.3ක් අඩු වෙනවා. එතකොට රින 3.3ක් එනවා. ඒ වගේ අනිත් ඒවාත් අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ වැලියු එකේ වර්ගය අපි ගන්නවා. 3.3 වර්ගය 10.89ක් එනවා. ඒ වගේ අනිත් ඒවාත් අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එන වැලියු එක අපේ probability rate එකෙන් ගුණ කරනවා 0.10 වැඩි වෙන 10.89. ඒ වගේ අනිත් ඒවාත් අර ගන්නවා. එතකොට එනවා p ගේ variance එක 35.01. අපි ඒකේ වර්ගමූලය බලන්න ඕනේ. 35.01 කියන්නේ variance එක. ඒකේ වර්ගමූලය බැලුවාම Q ගේ standard deviation එක එනවා. .91. ඊළඟට අපිට covariance එක හොයන්න කියනවා. covariance එක හොයද්දී අපි මුලින්ම p රින p වා p රින p වා කියන්නේ අපි හොයාගත්තා 25.8යි බිංදුව. ඒ වගේ මේක ගුණ කරනවා q රින q වා. අපි q රින q වා හොයාගත්තා රින 3.3. ඒ වැලියු එක අපි අර ගන්නවා 95.14ක් එනවා. ඒ වගේ අනිත් ඒවාත් අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ඒන වැලියු එක අපි probability rate එක 0.10න් ගුණ කරනවා. 0.10 85.14න් ගුණ කරනවා. එතකොට එනවා 8.514ක්. ඒ වගේ අනිත් ඒවාත් අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක එකතුව ගන්නවා. රින 28.54යි. මේක තමයි අපේ
covariance value එක. ඊට පස්සේ අපිට හදන්න කියනවා correlation. correlation එක හදන්නේ covariance of xy බෙදනවා standard deviation of x වැඩි කිරීම standard deviation of y. අපිට මේකේ තියෙන pq covariance එක කීයද අපේ pq වල එන 28.54 බෙදනවා standard deviation p ගෙන් අපි හොයාගත්ත කීයද 11.38 වැඩි කරනවා standard deviation of q අපි හොයාගත්ත q ගේ standard deviation එක 5.91. එතකොට එනවා ඍණ 0.424 මම ආයි කියනවා covariance එක අපි හොයාගත්තා ඍණ 28.54 ඒක බෙදනවා standard deviation of p 11.38 වැඩි කරනවා standard deviation of q 5.91. එතකොට එනවා answer ඍණ 0.424. එතකොට අපිට මේ correlation value එක හරියද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ value එක තියෙන්න ඕනේ ඍණ එකත් ධන එකත් අතර. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඍණ 0.424. මේ හින්දා අපේ answer එක හරි. ඊළඟට අපිට හදන්න කියන්නේ expected return of portfolio. expected return of portfolio එක හදද්දී අපි හදන්නේ අපිට මේකේ තියෙන්නේ P and Q weight of P වැඩි කරනවා expected return of P එකතු කරනවා weight of Q මේක වැඩි කරනවා expected return of Q ආයි කියනවා අපේ weight එක කීයද ගානේ දීලා තියෙනවා අපේ weight එක P ගේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියන්නේ 60. එතකොට P ගේ weight එක 0.6යි. 0.6 වැඩි කරන්න ඕන expected return of P. expected return of P කීයද අපි 15.8යි. 15.8 වැඩි කරනවා 0.6යි. එතකොට එනවා value එක 9.48. ඒකට එකතු කරනවා Q ගේ weight එක P ගේ 0.6 නම් Q ගේ weight එක 0.4යි. ඒක වැඩි කරන්න ඕන අපි Q ගේ expected return එක කීයද අපේ 11.3යි. 11.3ෙන් තමයි වැඩි කරන්නේ 0.4. එතකොට එනවා 4.52. ඊට පස්සේ දෙකේ එකතුව ගන්නවා අපි. එතකොට එනවා 14ක් expected return of portfolio. මේ expected return of portfolio value එක අපි 14ක් නෙන්නේ. අපිට ඒකත් හරියද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙක තියෙන්න ඕනේ expected return of Q and expected return of P. අපේ තියෙන්නේ 11.3යි 15.8යි. එතකොට portfolio value එක එන්න ඕනේ 11.3යි 15.8යි අතර. අපිට වෙලා තියෙන්නේ 14ක්. ඒ කියන්නේ අර දෙක අතර value එකක්. ඒ හින්දා ඒක හරි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට හදන්න කියන්නේ standard deviation of portfolio. ඒක හදන්නේ weight of assets 1 වැඩි කරන්න ඕනේ standard weight of assets 1 වල වර්ගය ගන්නවා. ඒක වැඩි කරනවා standard deviation එකේ වර්ගය. ඒ කියන්නේ variance එක. ඒකට එකතු කරනවා weight of assets 2 වල වර්ගය වැඩි කරනවා standard deviation වල වර්ගය. ඒ කියන්නේ variance එක. ඒකට එකතු කරනවා දෙක වැඩි කිරීම weight of assets 1 වැඩි කිරීම weight of assets 2 වැඩි කිරීම covariance. covariance එක අපි උඩ හැදුවා. වෙන 28.54ක් අපිට ආවේ. එතකොට අපි ගන්නට යනවා අපේ assets 1 ඒ කියන්නේ P ගේ weight එක 0.6යි නේ 0.6 වර්ගය වැඩි කරන්න ඕන standard deviation එකේ වර්ගය කියන්නේ අපේ variance එක. ඒ variance එක ගන්න කීයද?
129.56 0.6 වැඩි කරනවා 129.56න් එකට එකතු කරනවා ඊට පස්සේ SS2 වල weight එක 0.4 වර්ගය වැඩි කරනවා standard deviation එකේ වර්ගය SS2 වල. ඒ කියන්නේ Q වල standard deviation එකේ වර්ගය. standard deviation එකේ වර්ගය කියන්නේ අපේ variance එක. Q ගේ variance එක 35.01 0.4 වැඩි ගන්න 35.01කින්. ඒකට එනවා 5.6 බිඳුවක්. ඒකට එකතු කරනවා දෙක නියතයක් වැඩි කිරීම 0.6 SS1 වල weight එක වැඩි කරනවා 0.4 SS2 වල weight එක වැඩි කරන්නේ covariance එක. අපි covariance එක හොයාගත්තා 28.54ක් ආවක්ට. එතකොට එනවා value එක ඍණ 13.76. covariance value එක 28.54. එතකොට එනවා ඍණ 13.7 බිඳුවක්. ඊට පස්සේ අපි මේක එකතු කරගන්නවා. එකතු වෙන්නේ 38.54ක්. ඒකේ අපි වර්ගමූලය බලන්න ඕනේ. අපේ වර්ගමූලය තමයි standard deviation of portfolio value එක. එතකොට 38.54 වර්ගමූලය එනවා අපිට 6.2. එතකොට අපිට මේ standard deviation of portfolio value එකත් හරියද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ standard deviation of portfolio value එක තියෙන්න ඕන. standard deviation of P and Q ගේ value දෙක මැද්දේ. අපි standard deviation Q ගේ P ගේ value එක 11.38යි. standard deviation Q ගේ value එක 5.91යි. එතකොට portfolio value එක තියෙන්න ඕනේ 5.91යි 11.38යි අතර. ඒකට අපිට තියෙන 6.2ක්. අර දෙක මැද්දේ තියෙන value එක. එතකොට අපි ඒක හරි කියලා අපිට තියෙන ගන්න පුළුවන්.